So today we are going to understand the stuttering, and also this is one of the language disorders we are going to see and learn about. So let me show you a video by which you can understand the concept of stammering or stuttering. Okay. Okay, please pay attention. Stammering or stuttering: causes, signs and symptoms, diagnosis and treatment. Stuttering or stammering is a speech disorder that is also known as difficult speech. Stuttering specifically includes the following: 1. An uneven rate of speech. 2. Halted or interrupted speech production. And 3. Repeated words, syllables, and sounds. Stuttering is a highly common phenomenon, affecting between 5 to 10% of all children. It mostly occurs in children between 2 and 6 years of age. While most children will not carry a stutter beyond childhood, 25% of children who don't lose their stutter will be affected by it as adults. Intervening early can help a child stop stammering and nullify all chances of them carrying it into adulthood. Let's take a deeper look into stuttering. Causes. The most common causes of stuttering or stammering include: 1. Family dynamics. 2. Neurophysiology. 3. Issues in development during childhood. 4. A family history of stuttering. Furthermore, injuries and trauma can also result in stuttering. Sustaining an injury to the brain from a stroke can cause stuttering. Similarly, severe So, as you can see that stuttering, যেটা আমি first ক্লাসে বলেছিলাম, the stuttering also can happen between, especially it happens from the early age. হ্যাঁ, অনেক সময় দেখা যায় অনেক অ্যাডাল্ট এজে কোনো স্ট্রোক হতে পারে বা ইমোশনাল ট্রমা থেকে অনেক সময় স্টাটারিং হয়, যেটা আমরা অ্যাফেজিয়া পড়েছিলাম। ঠিক আছে, অ্যাফেজিয়ার সাথেও আবার অনেকে আবার শুধু স্টাটারিংও হতে পারে। সো ইটস অ্যানাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডিসঅর্ডার বা স্পিচ ডিসঅর্ডার। ঠিক আছে, সো আমাদের অনেকগুলো কারণেই সাধারণত স্টাটারিংটা হয়, বাট মোস্ট কমন সিনারিও অফ স্টাটারার দিস হ্যাপেন্স ইন দ্য আর্লি এজ অফ দি চিলড্রেন। ওকে, বাট সামটাইমস সিভিয়ার ইমোশনাল ট্রমা, আমি মনে হয় লাস্ট ক্লাসে বলছিলাম যে আমরা ছোটোবেলায় বাচ্চাদেরকে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখানোর ক্ষেত্রে খুব বেশি প্রেশারাইজ করি। হ্যাঁ, ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কারেক্ট ইন প্রোনাউন্সিয়েশন, এই ধরনের আর্টিকুলেশনের করতে বারবার কারেকশন যখন আমরা করাই তখন মানে বাচ্চারা একটু মাঝে মাঝে স্ট্রেস ফিল করে, অ্যাংশাস হয়, তখন সেখান থেকেও স্টাটারিংটা ডেভেলপ হতে পারে। Trauma can also cause stuttering. Stuttering is believed to run in families, as the part of the brain that covers speech and language may be abnormally developed across generations. Children of parents who have stuttered usually stutter as well. Signs and symptoms. তার মানে আমাদের যদি আমাদের ফ্যামিলিতে যদি এটা থাকে স্টাটারিং কারোর, তাহলে সেটাও ডেভেলপ হতে পারে ইন দ্য ফিউচার চিলড্রেন। ওকে, Different types of stuttering can affect a person. Developmental stuttering occurs when a child is developing their speech. Their mouth may take time to build up their language abilities. The development type goes away without treatment. Neurogenic stuttering occurs when there are abnormalities between the brain signals and the nerves or muscles of the body. Psychogenic stuttering originates from the brain, specifically the part that regulates speech and learning. The symptoms across all these types are the same, and they include: 1. Frustration in trying to communicate. 2. Occasional refusal to speak. 3. Noticeable physical changes in the face, such as facial tics, extensive eye blinking, lip tremors, and increased tension in the upper face area. 4. Pausing or hesitation when starting to speak. 5. Interjections or extra sounds while speaking. 6. A tense voice. 7. Rearranging words while speaking. 8. Stretching outwards with longer sounds. 9. Repetition while speaking. Often, children are not aware that they are stuttering and may get used to how they speak. Diagnosis. There is no invasive test to diagnose stuttering. The diagnosis can be made by speech-language pathologists based on the symptoms exhibited by a person. Treatment. Most stuttering does not require treatment, as children grow past the developmental stage and stop
stuttering with time. Speech therapy is the most common treatment for other kinds of stuttering. Speech therapy can help with intonation and also reduce interruptions while speaking. It gives a person the push they need to stop stuttering. It helps increase self-esteem and helps with pronunciation and enunciation. Beyond speech therapy, electronic devices such as voice recorders and hearing aids can also help. The former helps repeat what has been said and learn where the mistakes lie, while hearing aids can help reduce background noise and increase focus. Beyond this, no specific medication is known to help with stuttering. Thank you for watching our video. Please do not. Okay, so here you can see that stammering or stuttering, whatever it is, you can diagnose with the symptoms and also you can treat it with some speech therapies. ঠিক আছে, স্পিচ থেরাপি যেরকম একটা মোস্ট কমন স্পিচ থেরাপি আমরা যেটা বলি সেটা হচ্ছে, if you just go around page number 83 একদম ফার্স্ট লাইনে, ফার্স্ট প্যারাতে দেখবেন যে লেখা আছে যে ইট ইজ এ কমপ্লেক্স ডিসঅর্ডার দ্যাট ভ্যারিজ নট অনলি অ্যামাং ইন্ডিভিজুয়ালস বাট ইজ অলসো হাইলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অন সিচুয়েশনাল ডিফারেন্সেস. Most experts believe it derives from the complex interplay of both neurological and environmental causes and can be reduced or cured with treatments which include the use of delayed auditory feedback. এটাকে আমরা অনেক সময় DAF বলি, মানে শর্টকাটে বলি, হ্যাঁ, DAF means delayed auditory feedback. ঠিক আছে, হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক? ডিলেইড অডিটরি ফিডব্যাক মিনস লাইক যে স্টার্টার হচ্ছে যে পেশেন্ট, সে হয়তো বা তাকে একটা জায়গায় বসানো হয়, বসানোর পরে তাকে একটা লাইক অনেক সময় টেক্সট দেয়া থাকে, গিভেন টেক্সট দেয়া থাকে, অথবা সে নিজেই যে কোনো একটা কথা সে বলে, হ্যাঁ, বলার সাথে সাথেই একটা হেডফোন থাকে, ঠিক আছে, হেডফোন নিয়ে তাকে বসে তাকে বলা হয় যে তুমি কথা বলো, স্পিক সামথিং, হোয়াট এভার ইট কামস টু মাইন্ড, অর সামটাইমস টেক্সটও দিয়ে দেয় যে টেক্সট দেখে দেখে পড়তে। সো স্বাভাবিকভাবে স্টার্টারের যে তার তো অবশ্যই সময় লাগবে, হি অর শি টেক্স টু মাচ টাইম টু আর্টিকুলেট। সো যখন সে পুরোটা একটা সেন্টেন্স সে শেষ করে, সেন্টেন্স শেষ করার পরে এটা রেকর্ড হয়ে এটা আবার রিপিট, মানে এটা আবার প্লে করা হয়, সে তখন অডিওটা শোনার পরে সে যখন দেখে যে না তার এই জায়গায় সে রিপিট করেছে বা লং টাইম নিয়েছে, তখন সে যেটাকে করে আবার সেটাকে কাইন্ড অফ কারেকশন করে, রিফাইন করা ট্রাই করে। সো এই থেরাপিটা অবভিয়াসলি একবার না, মাল্টিপল টাইমস আমরা করে তারপরে সে যে স্টার্টারে তার এই প্রবলেমটা সলভ হয়, কিছুটা ট্রিটেড হয়, বাট এন্টায়ারলিটা চলে যাওয়াটা খুবই টাফ, বিকজ ইটস এ হেরিডিটারি ডিজিজ। হেরিডিটি মানে বংশগত ডিজিজ। সাধারণত আপনি অবভিয়াসলি মেডিকেশন দিয়ে হোক বা ট্রিটমেন্ট দিয়ে হোক কিছুটা আপনি এটাকে নালিফাই করতে পারেন বা কিছুটা একটু প্যাসিফাই করতে পারেন, বাট ইট নট বি গন ফর এভার। বাট এমন যদি হয় যে ইমোশনাল ট্রমা বা কোনো একটা সার্টেন ডিজিজের কারণে এই প্রবলেমটা হচ্ছে, তাহলে আবার কিছু থেরাপি দিয়ে এটা সলভ করা যায়। বাট ইফ ইট ইজ হেরিডিটারি, ইফ ইউ গেট ইট ফ্রম ফ্যামিলি, দেন অবভিয়াসলি ইট ওন্ট বি লাইক আনডান forever. Okay, it will take time, but it will also need some treatment. যখনই আপনি ধরা পড়ছে কোনো একটা বাচ্চা যে 6-7 বছরে সে স্টার্টার করছে, সো হি অর শি কুড গো ফর থেরাপি। বাট এই ধরনের থেরাপিগুলো যেমন ডিলেড অডিটরি ফিডব্যাক দেওয়া যায়, বা বিহেভিয়ার মডিফিকেশন, বা মিউজিক অ্যান্ড রিদম, অর ইভেন মেডিকেশন, কিছু মেডিকেশন পিলস খেয়েও অনেক সময় এটা ট্রিট করা যায়। এখন কথা হচ্ছে, আমি পেজ নাম্বার 80 থেকে বলেছিলাম যে কারণ 80 এবং 81-এ আমরা দুটো থিওরি পড়বো, সেটা হচ্ছে জনসন থিওরি আর এটা হচ্ছে অর্টন ও ট্র্যাভিস থিওরি। 81 পেজে দেখবেন অন দি ওয়ান হ্যান্ড জনসন থিওরি এক ধরনের আইডিয়া বের করেছে এবং অর্টন ও ট্র্যাভিস থিওরি আরেকটা আইডিয়া বের করেছে। দুটোই হলো বেসিকলি অ্যাবাউট স্টার্টারিং অর স্ট্যামারিং। স্টার্টারিং অ্যান্ড স্ট্যামারিং ইজ দ্য সেম থিং, ওকে, নাথিং ডিফারেন্ট। আচ্ছা, জনসন থিওরিতে কি বলা হয়েছে, আমি একদম খুব মানে সোজা সাপটা সিম্পলিফাই করার চেষ্টা করি। সেটা হচ্ছে স্টার্টারিং, অ্যাকর্ডিং টু জনসন,
According to Johnson, it is actually extreme behavioral view, and it claims that stuttering originates from traumatic events occurring in early childhood when overly sensitive parents, মানে এটা আমি একটু আগে বলছিলাম যে যারা খুব ওভারলি সেন্সিটিভ প্যারেন্টস থাকে তারা সবসময় খুব মানে টেনশনে থাকে যে আমার বাচ্চাটা ঠিকমতো কথা বললো কি না, সে ঠিকমতো প্রোনাউন্সিয়েশন করলো কি না। তো জনসন মনে করে যে এটা আসলে এটা আর্লি চাইল্ডহুড টাইমে তাদের ওভার সেন্সিটিভ প্যারেন্টসের কারণে এই স্টাটারিংটা ডেভেলপ হতে পারে। কেন ডেভেলপ হবে? কারণ প্যারেন্টসরা সবসময় তাকে কাইন্ড অফ স্ট্রেস দিচ্ছে, পুশ করছে যে ইউ হ্যাভ টু আর্টিকুলেট ভেরি ক্লিয়ারলি, দেন ইউর প্রোনাউন্সিয়েশন ইজ নট গুড, কারেক্ট ইউর প্রোনাউন্সিয়েশন। মানে এই যে ছোটোবেলা অনেক বাচ্চাদের দেখবেন যে হয়তো বা সে একটু ডায়ালেক্টে বা একটু উল্টাপাল্টা কথা বলতেছে, দেখবেন বাচ্চার মারা বাবারা খুব প্রেশার ক্রিয়েট করে যে এইভাবে কথা বলতেছে কেন। সো এটা হয়তো বা নর্মাল যারা আছে, বা নর্মাল কেন, যে কোনো বাচ্চা অনেক সময় এটাকে নর্মালি নেয়, বা একসময় ভুল করে তো আরেক সময় ভুল করে না, হি অর শি কারেক্টস ইটসেলফ। বাট অনেকের আছে, অনেক বাচ্চা, সব বাচ্চা তো একরকম না, এভরিওয়ান ইজ ইউনিক। হতে পারে তার এই ওভার সেন্সিটিভ প্যারেন্টসের এক্সট্রা প্রেশারটা তাকে কাইন্ড অফ অ্যাংশাস ফিল করায়, স্ট্রেসড ফিল করায়। এখন আমি প্রত্যেকটা কথা বলতে যাব, আর প্রত্যেকটা কথায় কথায় যদি আমার বাবা মা ভুল ধরে, তখন একটা সময় মনে হবে যে আমি কথাই না বলি। ঠিক আছে, বিষয়টা এরকমই। সো এটা কেন হয়? তখন অবভিয়াসলি হি হ্যাজ টু কমিউনিকেট, সে তার মানে চুপ করে থাকবে না, সেও তো কথা বলবে। যখন সে কমিউনিকেট করতে যাবে তখন তার একটা নার্ভাসনেস কাজ করে যে মেবি আই উইল বি জাজড, মেবি আই উইল বি পুশড এগেইন, আই উইল বি ফোর্সড টু কারেক্ট মাই প্রোনাউন্সিয়েশন, কারেক্ট মাই সাউন্ডস অর হোয়াট এভার। সো তখন দেখা যায় সে আস্তে আস্তে স্টাটারিং করা শুরু করে। সো অ্যাকর্ডিং টু জনসন, উনি মনে করেন যে সাধারণত এই স্টাটারিংটা ডেভেলপ হয় ওই আর্লি চাইল্ডহুডে ওভার সেন্সিটিভ প্যারেন্টসদের এক্সট্রা লেভেলের প্রেশার বলেন, স্ট্রেস বলেন, অ্যাংশাসনেস থেকে এই জিনিসটা স্টাটারিংটা হতে পারে। যেমন আপনারা অনেক সময় বলছেন যে নার্ভাসনেসের কারণে, যেমন পাবলিক স্পিকিংয়ে বা প্রেজেন্টেশন দেওয়ার সময় আপনাদের মধ্যে কিছু স্টাটারিং আসে না? কিন্তু ওইটা কিন্তু স্টাটারিং না, ওইটা হচ্ছে ফিলার্স। হ্যাঁ, যেমন আমরা বলি ও আই থিঙ্ক, এই যে সাউন্ডগুলো করছে এগুলো হচ্ছে ফিলার্স, দিস ইজ নট স্টাটারিং, ওকে? বাট আমি জাস্ট ওকে বা ওকে, এগুলো হচ্ছে স্টাটারিং। বাট আমি যখন নর্মাল প্রেজেন্টেশন দিচ্ছি, আই ফিল নার্ভাস, অবভিয়াসলি আই ফিল অ্যাংশাস, আই ক্যান ফিল অ্যাংশাস, বাট আই এম নট গোয়িং টু স্টাটার। আমি যেটা করতে পারি, ফিলার্স নিতে পারি, টাইম নিতে পারি, এই টাইপের সাউন্ডগুলো করি। বাট দিস ইজ নট দ্য সিমটমস অফ স্টাটারিং। আমরা অনেক সময় এটার সাথে স্টাটারিংটা গুলিয়ে ফেলি, মনে করি যে আমরা স্ট্যামারি, বাট নট এভরি পিপল কাইন্ড অফ ডু দিস স্ট্যামার। আর যদি স্ট্যামারিং করেও থাকে, সেটা ইজিলি আবার চেঞ্জ হয়ে যাবে, বিকজ ইউ আর নট দ্য রিয়েল স্টাটারার পেশেন্ট। ঠিক আছে, কারণ এটা তো আপনার বংশেও কোনো প্রবলেম নেই, এটা আপনি একটা আউট অফ নার্ভাসনেস হোক, আউট অফ এংজাইটি হোক, আপনার সাডেন একটু কিছু সময় ধরে আপনার এই প্রবলেমটা হচ্ছে। সো দিস ইজ জনসনস থিওরি। ঠিক আছে, মানে সিম্পলিফাই করে বললে এইটাই, জাস্ট আপনার একটু রিডিং পড়লে বুঝবেন। অপোজিট যে থিওরি, সেটা হচ্ছে অপোজিট এক্সট্রিম অফ দিস বিহেভিয়ারাল এক্সপ্লেনেশন ইজ এন ইকুয়ালি লং স্ট্যান্ডিং নিউরোলজিক্যাল এক্সপ্লেনেশন। এটাও একটা নিউরোলজিক্যাল এক্সপ্লেনেশন দিল অর্টন অর ট্র্যাভিস। নামটা দেখেছেন? অর্টন ও ট্র্যাভিস, দুজন মিলে দিয়েছে। সো থিওরিটা আসলে এভাবেই আসে, থিওরি অফ স্টাটারিং, ট্র্যাভিস, দেখা যায়। আচ্ছা, সো অর্টন আর ট্র্যাভিসের থিওরিতে কী আছে? এটার সাথে আমাদের যেটা কাজ করাতে হবে সেটা হচ্ছে, আমরা পড়েছি ল্যাটারালাইজেশন, মনে আছে? ল্যাটারালাইজেশন। সো ল্যাটারালাইজেশনের থিওরি অনুযায়ী ওনারা বলছেন যে এই স্ট্যামারিংটা তখনই হয় যখন ল্যাটারালাইজেশনের একটা আনঅ্যাম্বিগুয়াস একটা ল্যাটারালাইজেশন অ্যাবসেন্স থাকে। মানে হ্যাঁ, আমরা ল্যাঙ্গুয়েজটা কোথা থেকে হচ্ছে? লেফট হেমিস্ফিয়ার থেকে। সো লেফট হেমিস্ফিয়ারে একটা আনঅ্যাম্বিগুয়াস ল্যাটারালাইজেশন হয়, যেটা অ্যাবসেন্স থাকে, মানে সমবন্টন না, ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউটেড না। ঠিক আছে, কীরকম? রিকল দ্যাট রাফলি 5% অফ দি পপুলেশন লেফট হ্যান্ডার্স। আপনারা লেফট হ্যান্ডারদের দেখেন না, যে বাম হাতে সব করে, তাদের কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম সবচেয়ে বেশি অন্যদের থেকে, কম্পারেটিভলি টু আদার রাইট হ্যান্ডার্স। লেফট হ্যান্ডার্স যারা, তাদের ড্রয়িং অনেক ভালো হয়। স্প্লিট ব্রেন সার্জারিতে পড়ছেন না, যে ড্রয়িং টাস্কে যারা লেফট হ্যান্ডার ছিল তারাই কিন্তু সবচেয়ে ভালো ড্রয়িং করছে। কারণ কি? তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট ভালো হয় নাই, কিন্তু তাদের ড্রয়িং, তাদের যে মোটর যে মানে ফাংশনগুলো, এগুলো আবার খুব ভালো। ঠিক আছে, সো ওদের ক্ষেত্রে এই স্টাটারিংটা হতে পারে, ইটস হাইলি প্রবেবল। সো এটা কেন হচ্ছে?
probably has neither side of the brain dominant for language and speech. According to this neurological called based explanation, this latter group of exceptional children অনেকেই আছে এমন লেফট হ্যান্ডার্স কিন্তু খুব বেশি না, they often become stutterers largely because the brain lacks a fully established primary language center and is therefore indecisive about how to initiate speech. তার মানে হচ্ছে এই ধরনের বাচ্চাদের লেফট হেমিস্ফিয়ারে যে ল্যাঙ্গুয়েজের ফাংশনটা মানে ফুললি ডেভেলপড হয় না, যেটার জন্য তাদের এই স্টাটারিং প্রবলেমটা হচ্ছে। আচ্ছা, এখন প্রবলেমটা আর কি কি হতে পারে? সাধারণত স্টাটারিং ইজ ইউজুয়ালি স্টেরিওটাইপড অ্যাজ মোর ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ বয়েজ দ্যান গার্লস, অফ লেফট হ্যান্ডার্স দ্যান রাইট হ্যান্ডার্স অ্যান্ড ইজ সিন টু রান ইন ফ্যামিলিজ। জনসনের থিওরিটা যেটা এক্সপ্লেন করেছে সেটা হচ্ছে ডেমোগ্রাফিক্স। সিন্স কেয়ারটেকার্স অ্যান্ড প্রাইমারি স্কুল টিচার্স আর ইউজুয়ালি ওমেন অ্যান্ড সিন্স গার্লস ইউজুয়ালি সুপারসেড বয়েজ ইন লিঙ্গুইস্টিক অ্যাবিলিটি অ্যাট অ্যান আর্লি এজ, বয়েজ স্পিচ রিসিভস মোর অফ দি inordinate attention and criticism that fosters frustration and stuttering behavior. As they strive to cope with the difficult task of learning their mother tongue, left-handed boys are a minority that are especially singled out and receive excessive attention among all children. The Johnson theory also tries to account for why stammering tends to run in families. আচ্ছা, let me explain. First of all, যে স্টাটারিংটা সাধারণত মেয়েদের থেকে ছেলেদের বেশি হয়, ফার্স্ট। সেকেন্ড থিওরি হলো রাইট হ্যান্ডার্সদের থেকে লেফট হ্যান্ডার্সদের বেশি হয়, মানে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডেটা। হ্যাঁ, এবং ইজ সিন টু রান ইন ফ্যামিলিজ, ফ্যামিলিতে রান করে, মানে আপনার যদি স্টাটারিং থাকে আপনার নেক্সট জেনারেশনও এটাও চলে আসতে পারে। ঠিক আছে, এখন দুটো থিওরির মধ্যে একটা কমন ডিসকাশন, যেটা অটন ট্র্যাভিসের থিওরিতে প্রথমেই তাদের কোয়েশ্চেন হচ্ছে ওয়াই বয়েজ, কেন বয়েজদের স্টাটারিং প্রবলেমটা বেশি মেয়েদের থেকে, মেয়েদের থেকে ছেলেদের কেনই সমস্যা। ওকে, সো ইন সাম রিসেন্ট নিউরোলজিক্যাল, এটা একটু পড়বেন, পেজ নাম্বার হচ্ছে 82 সার্ভেটা, ওয়াই বয়েজ, এটা কোয়েশ্চেন মার্ক আছে, এরপরেই এক্সপ্লেনেশনটা। ডিড ইউ ফাইন্ড ইট? Okay, in some recent neurological experiments with rats, মানে ইঁদুর দিয়ে তারা এক্সপেরিমেন্ট করেছে, অবভিয়াসলি ছেলেদের না, it was found that atypically high amounts of testosterone can sometimes decrease the chances that some aspect of behavior will get lateralized to one hemisphere or the other. Hence, the possibility that the bilateral representation of language will occur more frequently in boys than in girls. প্রথম এক্সপ্লেনেশন হচ্ছে যে ছেলেদের সাধারণত টেস্টোস্টেরন হরমোনটা একটু বেশি থাকে, হুইচ ইজ ওয়াই দে আর বয়েজ, যেটা মেয়েদের থাকে না। যাদের হরমোনাল ডিজিজ হয় বা যাদের থাইরয়েড হয় তাদের টেস্টোস্টেরন, মানে মেয়েদের যাদের থাইরয়েড ডিজিজ হচ্ছে তাদের টেস্টোস্টেরন হরমোনটা একটু বেশি থাকে, মানে ছেলেদের, যেটাকে আমরা ছেলেদের হরমোন বলি, আর মেয়েদের হরমোনকে আমরা এস্ট্রোজেন বলি। সো দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স। সো সাধারণত টেস্টোস্টেরন হরমোনটা বেশি থাকার কারণে আমাদের দুই হেমিস্ফিয়ারের যে কাজগুলো বা ফাংশনগুলো ঠিকমতো ইকুয়ালি বা মানে ঠিকমতো ল্যাটারালাইজড হতে পারে না, বা ল্যাটারালাইজ হতে একটু সময় লাগে। ওই ল্যাটারালাইজের সময় দেখে ল্যাঙ্গুয়েজটা সামহাও এখানে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ঠিক আছে, সো দিস ইজ ওয়ান এক্সপ্লেনেশন। সেকেন্ড এক্সপ্লেনেশন, ওয়াই লেফট হ্যান্ডার্স, কেন লেফট হ্যান্ডার্সদের এই প্রবলেমটা হয়, স্টাটারিং প্রবলেমটা। ফর বোথ সেক্সেস অ্যাবাউট হাফ অফ অল লেফট হ্যান্ডার্স ডু নট হ্যাভ ল্যাঙ্গুয়েজ রিপ্রেজেন্টেড ইন দ্য লেফট হ্যামিস্ফিয়ার। দুই ক্ষেত্রে, মানে ছেলে মেয়ে উভয় ক্ষেত্রে যারা হাফ অফ দি লেফট হ্যান্ডার্স, তাদের ল্যাঙ্গুয়েজটা তাদের লেফট হ্যামিস্ফিয়ারে থাকে না, মানে রিপ্রেজেন্টেড থাকে না। দ্যাটস ওয়াই and about a quarter of all left-handers have bilateral control for speech. Bilateral মানে দ্বিপাক্ষিক, তারা রাইট আর লেফটের দুইটারই সাহায্য নিয়ে কোনো মতে ল্যাঙ্গুয়েজটা বলে। অ্যান্ড ওয়াই ডাজ স্ট্যামারিং রান ইন, আচ্ছা এটা হচ্ছে কেন, যখন আপনি মেইনলি আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ মেইন ম্যাসিভ ফাংশনটাই হচ্ছে লেফট হেমিস্ফিয়ারে ল্যাঙ্গুয়েজে, বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন যে আমার রাইট হেমিস্ফিয়ার ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য কাজ করে, অবশ্যই করে। ওয়াই? বিকজ ডিউ টু কর্পাস ক্যালোসাম। বাট যারা লেফট হ্যান্ডার্স বা যাদের এই নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম আছে তাদের ইটস শোন দ্যাট তাদের কর্পাস ক্যালোসামটা ঠিকমতো কর্পাস ক্যালোসামটা ঠিকমতো মানে একটু লার্জার হয়, তাদের লেফট হেমিস্ফিয়ারটা একটু বেশি মানে ছোট হয়, রাইট হেমিস্ফিয়ারটা একটু বড় হয়, মানে বেসিকলি নিউরোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্টটা তাদের হয় না সিন্স লাইক প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে তাদের ওই নিউরোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্টগুলো ঠিকমতো হয় না। দ্যাট ইজ ওয়াই দে গট টু বি লেফট হ্যান্ডার্স। আচ্ছা, কেন এটা ফ্যামিলিতে মানে এটা কেন জেনেটিক?
এটা কেন হেরিডিটারি ডিজিজ, বংশীয় রোগ কেন? দিস মে বি বিকজ দেয়ার ইজ এ জেনেটিক কম্পোনেন্ট টু ইটস অরিজিন। তার মানে হচ্ছে যখন এই জিনিসটা হচ্ছে তখন এটা অলরেডি ডিএনএতে একটা কম্পোনেন্ট, একটা ছাপ দিয়ে রাখে, একটা ফুটপ্রিন্ট দিয়ে রাখে। মনে করো সাপোজ ধরলাম আমরা প্রথম জাতি, আমার জীবনে কিছুই হয়নি, কিন্তু হঠাৎ করে আমার 80 ইয়ার্স ওল্ডে আমার একটা রোগ ডেভেলপ হলো, হ্যাঁ, যেটা অবভিয়াসলি আমার জেনেটিক কোডে সেভ হয়ে যাবে। যখন আমার পরবর্তী প্রজন্ম আসবে সে ওই জেনেটিক কোডটা ঠিকই রিপ্লেসড হবে। কিন্তু তার মানে এই না যে সবসময় আমাদের সব রোগ জেনেটিক্যালি চলে আসে, এমন অনেক। তবে এটা তোমরা যখনই যে কোনো ধরনের ডিজিজ দেখো না কেন, বি ইট ব্লাড প্রেশার, be it heart related diseases, be it any kind of autism or any kind of mental health issues, even depression also is a hereditary disease. হ্যাঁ, আগে আমরা মনে করতাম ডায়াবেটিসটা মনে হেরিডিটারি ডিজিজ, বাট নো, মোস্ট অফ দ্য লাইক আই থিঙ্ক 80% অফ দ্য ডিজিজেস আর হেরিডিটারি বাই সামহাও। হয়তো বা তোমার নানার হয়েছে, তোমার মার হয় নাই, কিন্তু তোমার হতে পারে। এইভাবে মানে দেখা যায়, এইভাবেও হয়। আবার অনেক সময় হচ্ছে অনেক সময় আছে যে বাবার রোগগুলো বেশি হয়। সাধারণত আমরা বলি যে বংশীয় রোগ মানে আমাদের বাবা দাদার রোগগুলো হয়, বাট অনেক সময় আমরা নানার ওই বংশ থেকেও পাইতে পারি। ঠিক আছে, এই জন্য কিন্তু অনেকেই বলে যে বিয়ে শাদির ব্যাপারে এই আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বিয়ে না হওয়া ভালো। হ্যাঁ, মিউটেশনটা ঠিক মতো হয় না। মিউটেশন শুনছো, এটাকে কি বলে, জেনেটিক মিউটেশন এটাকে বলে। হ্যাঁ, সেই মিউটেশনটা অনেক সময় ঠিক মতো হয় না। আমরা জানি না তোমরা কখন সায়েন্সে যারা পড়েছে তার বোটানির চ্যাপ্টার দেখবা, ফুলের যে মানে পরাগায়নটা হয়, এখানেও তারা অনেককে বলে যে একই লাইনে মিউটেশন হওয়ার কারণে ফলগুলো এক এক রকম হয়। মানে মানে এটা পড়তে গেলে খুব ইন্টারেস্টিং যে একটা মিউটেশনের কারণে, দ্য সিম্পল মিউটেশনের কারণে এনিথিং ক্যান হ্যাপেন। আচ্ছা, সহজ উদাহরণ দিই। আমরা অনেক সময় বলি খুব আত্মীয় স্বজন বলতে চাচাতো ভাই বোন, হ্যাঁ, বা এই যে খালাতো ভাই বোন, এই টাইপের বিয়ে শাদী কম করা, বা মামাতো ফুফাতো বা এই টাইপের বিবাহগুলো আমরা সাধারণত ডিসকারেজ করি। কেন? মানে এটা এমন না যে হুট করে আমরা ডিসকারেজ করছি, ডিসকারেজ করার পিছনে কারণ আছে। কারণ আমরা অনেকটা সময় দেখবেন যে আপনি যদি রিসার্চ করেন দেখবেন যে আপনাদের এই কাজিনদের মধ্যে বিয়ের কারণে তাদের বাচ্চাগুলোর কিছু না কিছু ডিজিজ হয় অটিজম হয়, না হলে তাদের ব্রেইন ডেভেলপমেন্ট ঠিক থাকে না, তারপর তাদের মেন্টালি প্রবলেম, কিছু হেলথ ইস্যুস থাকে, তারপরে তাদের যে মেধার যে একটা বিকাশ, সেই বিকাশটা হতে সময় লাগে। হ্যাঁ, সো ইট হ্যাপেন্স। সো এই জন্য আমরা বলি যে জেনেটিক, এই জন্য লাইক অবভিয়াসলি তারপরেও তুমি ইউ কান্ট অ্যাভয়েড ইট সাম জেনেটিক ডিসঅর্ডার্স। হয়তো বা তোমার মা অন্য প্রান্ত থেকে বিয়ে হয়েছে বা ছেলে অন্য প্রান্ত থেকে, বাট তারপরেও হতে পারে একটা মিউটেশন। সেই মিউটেশন থেকেও একটা ডিজিজ আমি ক্যারি আউট করতে পারি, বা হতে পারে আমার নেক্সট জেনারেশনে, হয়তো আমি ধরলাম না, বাট আমার নেক্সট জেনারেশন ক্যারি আউট করতে পারে। সো দিস ইজ হাউ ইট হ্যাপেন্স। সো এখন কেন এটা ফ্যামিলিতে রান করে? বিকজ দেয়ার ইজ জেনেটিক কম্পোনেন্ট, অ্যান্ড ফর এক্সাম্পল ইট কুড বি সিমিলার টু কালার ব্লাইন্ডনেস হুইচ অ্যাপিয়ার্স মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি অ্যামং মেলস বাট ইজ পাস ডাউন জেনেটিক্যালি ভিয়া দ্য মাদার। সো এটা খুব ইন্টারেস্টিং। স্ট্যামারিংটা হচ্ছে তোমার মানে একটা ছেলের, কিন্তু পাস ডাউন হচ্ছে মাদারলি। এমন হতে পারে আমার কিছু নেই, আমার মার হয়তো বা স্টার্টারিং, বা আমার নানির হয়তো বা স্টার্টারিং ছিল, আমার মার হয় নাই, কিন্তু আমার ভাইয়ের হয়ে গেল, হতে পারে না? সো এইভাবে অনেক সময় ক্রস করে অনেক সময় এই জেনেটিক্যালি রোগটা হতে পারে। আচ্ছা, there are many weaknesses in both of these extreme positions. Perhaps the most telling criticism is that the stereotypes just described are inaccurate. এখন এই দুটো থিওরি যে মানুষ বলেছে, বাট এই দুটো থিওরিও কিন্তু এমন না যে ওয়েল এস্টাবলিশড। তুমি চাইলে আরও অনেক থিওরি বের করতে পারো, বাট they have actually come up with this two theories. Stuttering is disproportionately represented in left-handed boys, এবং এটা মানে মোটামুটি ভালো একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল সিগনিফিকেন্স সাপোর্ট করেছে যে সাধারণত এটা লেফট হ্যান্ডেড বয়েজদের মধ্যে এই প্রবলেমটা হয়। এখন আমাদের তাহলে ক্রিকেটারদের দেখতে হবে কারা লেফট হ্যান্ডেড, ওদের ল্যাঙ্গুয়েজটা দেখতে হবে যে ওরা কেমন কথাবার্তা বলে, তাহলে হয়তো বা কিছুটা আমরা আইডিয়া পাবো। ওকে, so over the decades since the promulgation of the Johnson and Orton or Travis theories, there has been increasing evidence that it is a complex disorder that varies not only among individuals but is also highly dependent on situational differences, যেটা আমি একটু আগে বলছি যে সাধারণত সবসময় যে একদম ইন্ডিভিজুয়ালি বা হেরিডিটারি ডিজিজ হবে তা না, অনেক সময় সিচুয়েশনাল ডিফারেন্সের কারণে এই রোগটা, এই ডিসঅর্ডারটা হতে পারে, ইট মাইট ডেভেলপ। যেটা আমি ওখানে ভিডিওতে দেখছিলাম যে ইমোশনাল ট্রমার কারণেও
anybody can develop this kind of stuttering disease, ঠিক আছে? সো এটা একটা তাহলে সিচুয়েশন, তাই না? সিচুয়েশন না পড়লে তো মানুষ ইমোশনালি ট্রমাটাইজড হয় না। তোমাকে কেউ হয়তো বা ইমোশনালি ব্রেক করলো বা তোমার কষ্ট পেলে, তুমি অতিরিক্ত বেশি কষ্ট পেলা, সেই কষ্ট থেকেও তোমার স্টার্টারিংটা ডেভেলপ হতে পারে। যেমন আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়, আমি যখন প্রচুর প্রচুর মানে ইমোশনাল হয়ে যাই, আই ক্যান স্পিক। হ্যাঁ, এটা স্টার্টারিং প্রবলেম না, আই গেস সো, দো আই এম নট ডায়াগনোসড, বাট আমি দেখছি যে আমি কথা বলতে পারি না, আউট অফ লট অফ মানে ক্রাইজ, মানে অনেক কান্না করছি, কান্নার মধ্যে কোনো কথা বলতে পারি না, একদম মানে হাউ বা মানে বোবা হয়ে যায় টাইপের, অনেকক্ষণ পরে আমি কথা বলি। সো আমি জানি না, এটাও এক ধরনের ডিজিজ হতে পারে, বাট অবভিয়াসলি ইটস নট আ মেজর ইস্যু, দ্যাটস ওয়াই আই এম নট ডায়াগনোসড। কিন্তু একটা সময় আমি কথাই বলতে পারতাম না। আমি ক্লাস 8-এ থাকতে একটা বিরাট কাহিনী হয়েছিল ফ্যামিলিতে, আমি এমন জোরে কান্না করছি সমস্যা নেই, কিন্তু আমাকে বলা হয়েছে কথা বলতে, আমি আর কথা বলতেই পারি না। I started like stammering or whatever it is. So এই সিনারিও থেকে আমার এখন মনে হচ্ছে যে মেবি for some certain period of time I developed stuttering, হ্যাঁ, due to that emotional trauma. এটাও কিন্তু ইমোশনাল ট্রমা, তুমি একটু আউট ক্রাই করছো, তুমি নিজের ইমোশনটাকে তুমি কন্ট্রোল করতে পারছো না, সো অবভিয়াসলি ইউ মাইট ডেভেলপ দ্যাট স্টার্টারিং ফর আ ফিউ মোমেন্টস, হ্যাঁ। সো দিস ইজ দ্য থিং। ওকে, সো তারপরে আমরা যাব আমাদের নেক্সট যে ডিসঅর্ডার, সেটা হলো অটিজম। অটিজমের থেকে আমি সাধারণত বেসিকলি ডাউন সিনড্রোমটাকেই বেসিকলি ডিসকাস করব। সেটা হচ্ছে পেজ নাম্বার 84-এ, যেটাকে বলা হয় ল্যাঙ্গুয়েজ লস অ্যারাইজিং ফ্রম ইনহেরিটেড ডিসঅর্ডার্স। ইনহেরিটেড মানে কি, যেটা আমরা জেনেটিক্যালি যেটা আমরা ইনহেরিট করি, সেই ডিসঅর্ডার থেকে অনেক সময় ল্যাঙ্গুয়েজ লস হয়। সো লেট মি শো ইউ সাম things about Down syndrome. কোনটা আগে দেব দেখি, অনেকগুলো 2-3টা আনছি। ও মা, ও আচ্ছা, এটা একটু দেখো, হাউ ডু পিপল ডেভেলপ আ স্টার্টার। এটা স্টার্টারিংয়ে নেই, এটা দেখে তারপর আমরা ডাউন সিনড্রোমে যাব। ওকে ওকে, এটা আমি দেখাতে ভুলে গেছিলাম, সরি। কেন হবে না? আচ্ছা, Public speaking is terrifying for a lot of people, and it was especially stressful for people like Isaac Newton and England's King George VI, because at some point they each had a stutter. The exact symptoms vary, but someone who stutters has trouble speaking in fluid, connected sentences, which is not fun to deal with if, say, you are a king who is expected to give speeches all the time. Like many things in psychology, we're still trying to figure out exactly what causes stuttering in the first place. So despite what a lot of people think, stuttering probably doesn't come from anxiety. Stuttering usually starts in kids between 2 and 5 years old. It's possible to develop a stutter as an adult, but that's usually because of an injury or other condition. It doesn't normally show up by itself like it does in kids. The main symptom is the repetition of sounds and syllables, usually just one syllable, and that's often the first syllable in a longer word. There are other symptoms that can be harder to identify, like the lengthening of sounds, verbal or facial tics, or pauses in speech. One thing that can make stuttering hard to diagnose is that little kids often show these same speech patterns when they're learning to talk. It's normal for a kid to trip over words or get stuck on certain sounds, especially if their mouth can't keep up with what they're trying to say, and up to 20% of kids will show symptoms that look like stuttering. But by the time they're 4 or 5, 75% of them will have outgrown it. If someone is still stuttering by then, and if it's enough to disrupt their life or make them anxious, they'll likely be diagnosed with childhood onset fluency disorder, the official name for stuttering. We don't know why some people... একটা কথা, সেটা হচ্ছে কেন আমরা বাচ্চাদের যখন স্টার্টারিং হয় আমরা কেন প্রথমে ডায়াগনোস করতে পারি না বা ধরতে পারি না? কারণ স্বাভাবিকভাবে একটা মানুষ প্রথম জন্ম নেওয়ার পর সে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতেছে, সেখানে তো সে ভুল করবেই, তার কিছু লং পজেস থাকবে, সে কিছুক্ষণ একটু টাইম নিয়ে চিন্তা করবে, সে যখন উচ্চারণ করবে তখন তার মধ্যে আমরা অনেক সময় দেখা যায় ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজে মানুষ কথা বলে, মানে ডিফারেন্ট সাউন্ডও করে, হ্যাঁ। সো তখন কিন্তু বাবা মা বা আশেপাশে মানুষ মনে করে ইটস জাস্ট আ প্রসেস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন, মানে আমরা যে স্টেজেসগুলো পড়ছি। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় 6 বছর পরে যখন দেখা যায় যে না, ওর তো আসলে এখনও সেই সেম প্রবলেম হচ্ছে,
হ্যাঁ, কারণ 6 বছরে তো অবভিয়াসলি আমরা মোটামুটি টেলিগ্রাফিক স্টেজ পার করে একদম 5টা টেলিগ্রাফিক স্টেজ পার করে দিছি। তখনও যদি একজন স্টার্টার করে তখনই বেসিকলি এই প্রবলেমটা হয়, যখন আর মানে ডায়াগনোস করার কোনো সুযোগ থাকে না, তখন আসলে ডিরেক্টলি স্পিচ থেরাপিতেই নিয়ে যেতে হয়। ঠিক আছে, কারণ বাচ্চাদের তো আমরা এখন একটা লাইক নর্মাল একটা অ্যাডাল্ট মানুষ যখন স্টার্টারিং করে তখন কিন্তু বোঝা যায় যে হি অর শি ইজ স্ট্যামারিং, কিন্তু একটা বাচ্চা যখন সে স্টার্টারিং করছে তখন এটা ধরাটা খুবই কঠিন, কারণ আমরা তখন মনে করি যে হি অর শি ইজ গোয়িং থ্রু দ্য স্টেজেস অফ অ্যাকোয়ারিং দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। ঠিক আছে, সো স্বাভাবিকভাবে এটাকে আমরা নর্মাল মনে করি, নর্মালাইজড মনে করি যে হতেই পারে, সাউন্ড রিপিট হতেই পারে, ওয়ার্ড রিপিট হতেই পারে, বা পজ নিতেই পারে। বা যখন 6 বছর হয়ে যায়, যখন আমরা এক্সপেক্ট করি যে না শি অর হি উইল টক লাইক অ্যান অ্যাডাল্ট, তখনই ধরা পড়ে যে অ্যাকচুয়ালি হি অর শি ইজ এ স্টার্টার। এটাই সে বলছিল যে এটা আসলে যখন 6 বছর হয়ে যায় তখন অনেক সময় যে 75% অফ চিলড্রেন আর মানে আউটগ্রোন করে ফেলেছে, তখন আর তাকে মানে কি বলবো প্রি ম্যাচিউর থেকে তাকে আর ঠিক করা যাবে না, তাকে নতুন করে স্পিচ থেরাপি দিতে হবে। ঠিক আছে, আচ্ছা নেক্সট। But we do know that people don't start stuttering because they're shy or nervous. Being shy or nervous can make symptoms worse, and you can start a vicious cycle because then you get more stressed and stutter more, and you get even more stressed. So people who manage their symptoms. আচ্ছা, অনেকে মনে করে যে এংজাইটি থেকে মনে হয় বা স্ট্রেস থেকে, যাদের মানে ডেভেলপড অলরেডি হেরিডিটারি ডিজিজ, তারা কিন্তু স্ট্রেস থেকে এই প্রবলেমটা হয় না, তাদের বাই বর্ন এই প্রবলেমটা জেনেটিক সমস্যা। কিন্তু যেটা হয় যখন সে স্টার্টারিং করা শুরু করে তখন সবাই আশেপাশে মানুষ জাজ করা শুরু করে বা তারা চায় কারেক্ট করতে, তখন তাদের মধ্যে একটা স্ট্রেস হয়, সেই স্ট্রেস থেকে আবার স্টার্টারিং হচ্ছে। মানে কাইন্ড অফ স্ট্রেস ইজ অলসো লিঙ্ক টু দিস stuttering, but not from the early stage. Anxiety test says people who never stuttered, so scientists are pretty sure that it's not the root cause. It's more likely that genetics is involved in some way. You're 3 times more likely to stutter if you have a family member who also stutters. It's also more common in boys than in girls, which is why some geneticists used to think it might. আচ্ছা, এখানে কি বলেছে, ইটস অলসো মোর কমন ইন বয়েজ দ্যান ইন গার্লস, যেটা আমরা ওই সময় বলছিলাম যে ছেলেদের একটু বেশি হয়, হুইচ ইজ ওয়াই সাম জেনেটিক্স ইউজ টু থিঙ্ক ইট মাইট বি লিঙ্ক টু সেক্স স্পেসিফিক ক্রোমোজোম, যেটা আমি বলছিলাম টেস্টোস্টেরন হরমোনস যেটা। ঠিক আছে, কারণ টেস্টোস্টেরন হরমোনটাই কিন্তু সেক্স স্পেসিফিক ক্রোমোজোমস। আচ্ছা, Chromosomes. So we now know that that's probably not the case. Newer research has found that mutations on other chromosomes, like chromosome 12, could be responsible. When researchers studied a group of families in Pakistan with a high concentration of people who stuttered, they found that 10% of those who did had mutations on chromosome 12. That might not sound like much, but there were almost no mutation. তার মানে হচ্ছে মিউটেশন হচ্ছে, এই মিউটেশনের কারণে 10% অফ স্টার্টার্স হ্যাড মিউটেশনস অন ক্রোমোজোম নাম্বার 12। আমাদের কয়টা ক্রোমোজোম জানো? 23 পেয়ার্স, টোটাল 46, তাই না? 22 জোড়া হচ্ছে নর্মাল ক্রোমোজোম, আর এক কি বলে 2 জোড়া হচ্ছে হলো 23টা, 1 জোড়া হচ্ছে হলো সেক্স ক্রোমোজোম। ঠিক আছে, আর বাকি সব হচ্ছে নর্মাল ক্রোমোজোম। সো ক্রোমোজোম নাম্বার 12টা এটা মিউটেশন হয় যারা স্টার্টার হচ্ছে। সো এটা নিয়ে আমাদের তো মানে মাথা ঘামানো দরকার নেই, জাস্ট জেনে রাখলাম যে কোনটা মিউটেশন হচ্ছে, কারণ উই আর নট গোয়িং টু বি ডক্টরস বাই দ্য ওয়ে। Didn't stutter. So it's not a definite answer, but it's a useful clue for further research. Scientists have also found some neurological differences between people who stutter and those who don't. For example, they've noticed in different brain scans that there are areas on the left side of the brain, which are usually really active when you're talking, that aren't as active in people who stutter. There are also regions on the right side of the brain that you usually don't use to talk, but that are overly active in people who stutter. This could mean that তার মানে হচ্ছে যারা স্টার্টারিং করছে তাদের লেফট হেমিস্ফিয়ারটা খুব প্যাসিভ থাকে rather than the right hemisphere. Right hemisphere more likely to be active যারা স্টার্টার হচ্ছে। The right side of your brain is interfering with normal speech production on the left side. That idea is also supported by the fact that the corpus callosum, the bundle of neurons that connects the two sides of your brain, is a bit bigger in some people who stutter. When signals travel between the two halves of your brain, they pass through the corpus callosum, so having a larger one could help transmit the interference. But that's still just a hint. এটা একটা কথা যে তাদের কর্পাস ক্যালোসাম মানে যারা স্টার্টারিং করছে তাদের একটু লার্জার হয় রাদার দেন দি নর্মাল। ঠিক আছে, Yes, we don't know for sure why there's a size difference. And since kids' brains are developing at the same time as they're beginning to stutter, we don't know if those brain differences cause stuttering or if growing up with a stutter is what makes the brain change. তার মানে কি রিসার্চগুলো তারা করছে, ঠিক আছে, রিসার্চ রেজাল্টও পাচ্ছে অনেক, কিন্তু দে আর নট
finding the real conclusion. They cannot jump into the conclusion যে আসলে which is the main link, which is the main cause. অনেকগুলো কজ আছে, ছেলেদের বেশি হচ্ছে, লেফট হ্যান্ডারদের বেশি হচ্ছে, কর্পাস ক্যালোসামের প্রবলেম হচ্ছে, কিন্তু ফাইনাল যে একটা যে এই কারণেই এই স্টার্টারিংটা হচ্ছে, দে আর নট ফাইন্ডিং দিস ওয়ে। কিটা আমার দিবা বলো। ওকে, And there is no cure for it yet, but plenty of people manage their symptoms with treatment. One thing that helps is to make kids less anxious by teaching them that they haven't failed and that there's nothing to be ashamed of. Using direct instruction, like teaching them how some phrases sound, can also help. But another useful tool is to slow down the conversation. That way, the kid can get more comfortable with simpler or slower sentences and then work their way up to more complicated ones. The best treatment depends on the person, but there are a ton of ways to make stuttering less stressful and more manageable. It's too late to help Newton, but as psychologists and neurologists do more research, we're starting to be able to help more of today's stutterers. Thanks for watching this episode of SciShow Psych. ওকে, অনেক বেশি কথা বলছো, যাও। ওকে, Will you upload this? yeah, I will give you the links. He explained it very nicely. হ্যাঁ, ভেরি নাইসলি। এই জন্যই আমি নিয়ে আসছি যে এইসব রোগবালাই আমি অত ভালো এক্সপ্লেন করতে পারবো না। রোগবালাই তো আমি তো আর ডাক্তার না, যাই হোক। ওকে, সো ডাউন সিনড্রোমটা নিয়ে একটু আমরা জানি, হ্যাঁ। ওকে, প্লিজ পে অ্যাটেনশন। রেডি? Down syndrome is a genetic disorder in which a person has an extra chromosome. Chromosomes are small packages of genes in the body. They determine how a baby's body forms and functions as it grows during pregnancy and after birth. Typically, a baby is born with 46 chromosomes. Babies with Down syndrome have an extra copy of chromosome 21. A medical term for having an extra copy of a chromosome is trisomy. মানে তাদের টোটাল 46 ক্রোমোজোমস, তো সেটার মধ্যে 21 নাম্বার যেটা সেটা এক্সট্রা হয়, মানে কপি হয়, ঠিক আছে? সো ট্রাইসোমি। Therefore, Down syndrome is also referred to as trisomy 21. This extra copy changes how the baby's body and brain develop, which can cause both mental and physical challenges for the baby. Even though people with Down syndrome might act and look similar, each person has different abilities. Many of the disabilities are lifelong, and they can also shorten life expectancy. However, people with Down syndrome can live healthy and fulfilling lives. People with Down syndrome usually have an IQ in the mildly to moderately low range and are slower to speak than other children. তাদের স্পিচটা খুবই স্লো হচ্ছে, ঠিক আছে? Children and adults with Down syndrome have distinct facial features. Though not all people with Down syndrome have the same features, some of the more common features include a flattened face, especially the bridge of the nose, almond-shaped eyes that slant up, a short neck, small ears, a tongue that tends to stick out of the mouth, tiny white spots on the iris, coloured part of the eye, small hands and feet, a single line across the palm of the hand, palmar crease, small pinky fingers that sometimes curve toward the thumb, poor muscle tone or loose joints, shorter in height as children and adults. Down syndrome remains the most common chromosomal condition diagnosed in the United States. Each year, about 6,000 babies born in the United States have Down syndrome. This means that Down syndrome occurs in about 1 in every 700 babies. There are 3 types of Down syndrome. Trisomy 21. About 95% of people with Down syndrome have trisomy 21. With this type of Down syndrome, each cell in the body has 3 separate copies of chromosome 21 instead of the usual 2 copies. Translocation Down syndrome. This type accounts for about আচ্ছা, ক্রোমোজোম নাম্বার 21টা সাধারণত 2 কপি হয়, মানে জোড়া, 1 পেয়ার। পেয়ার মানে তো বুঝো দুইটা। এক জায়গায় তারা এক্সট্রা একটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে 95% অফ পেশেন্টস হু হ্যাভ দিস ট্রাইসোমি 21। ট্রান্সলোকেশন ডাউন সিনড্রোমটা হচ্ছে খুবই কম মানুষের।
about This 3%. occurs when an extra part or a whole extra chromosome 21 is present, but it is attached or translocated to a different chromosome rather than being a separate chromosome 21. মানে হচ্ছে যেখানে 21টা কপি হচ্ছে ওখানেই থাকছে ওই ট্রান্সফর্মে 21-এ, বা যখন ট্রান্সলোকেশন হয় তখন অন্য একটা জায়গায় গিয়ে কপি হচ্ছে, এই জন্য এটা খুব কম, রেয়ার কেস 3%, মোজাইক ডাউন সিনড্রোম। This type affects about 2% of the people with Down syndrome. Mosaic means mixture or combination. For children with mosaic Down syndrome, some of their cells have 3 copies of chromosome 21, but other cells have the typical 2 copies of chromosome 21. আচ্ছা, এটার মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে যে ট্রাইসমি, ট্রান্সলোকেশন এগুলো সব সেলগুলোতেই সেম প্রবলেম, মানে প্রবলেমটা সব সেলই হচ্ছে, বাট মোজাইক ডাউনের সিনড্রোমে যাদের হয় কিছু সেলে হচ্ছে 21টা 3বার কপি হচ্ছে, আর কিছু সেলে একদম নর্মাল 2 কপিস হচ্ছে, মানে ইটস এ ভেরি মানে আনব্যালেন্সড ওয়ে অফ দিস ডাউন সিনড্রোম, বাট এটা আবার খুব বেশি হয় না, রেয়ার কেস 2%. Children with mosaic Down syndrome may have the same features as other children with Down syndrome. However, they may have fewer features of the condition due to the presence of some cells with a typical number of chromosomes. There are 2 basic types of tests available to detect Down syndrome during pregnancy: screening tests and diagnostic tests. A screening test can tell a woman and her healthcare provider whether her pregnancy has a lower or higher chance of having Down syndrome. Screening tests do not provide an absolute diagnosis, but they are safer for the mother and the developing baby. Diagnostic tests can typically detect whether or not a baby will have Down syndrome, but they can be riskier for the mother and developing baby. Neither screening nor diagnostic tests can predict the full impact of Down syndrome on a baby. No one can predict this. Screening tests often include a combination of a blood test, which measures the amount of various substances in the mother's blood, example MSAFP, triple screen, quad screen, and an ultrasound, which creates a picture of the baby. During an ultrasound, one of the things the technician looks at is the fluid behind the baby's neck. Extra fluid in this region could indicate a genetic problem. These screening tests can help determine the মানে যখন ওই স্ক্রিনিং টেস্ট করা হয় আলট্রাসোনোগ্রাফি, তখন দেখা যায় বেবির যে নেক এরিয়াতে যদি এক্সট্রা ফ্লুইড তারা টের পায়, তাহলেই ধরে নেয় যে মেবি কোনো জেনেটিক প্রবলেম আছে। এখন এটা ডাউন সিনড্রোমও হতে পারে, অন্য কিছু হতে পারে, ঠিক আছে? সো ইটস দ্যাট ইজ ওয়াই দে ক্যান নট প্রেডিক্ট ফুললি দ্যাট হ্যাঁ ডাউন সিনড্রোমই হবে, বাট একটা কী বলবো প্রেডিকশন দিতে পারে যে হতেও পারে নাও হতে পারে, হায়ার চান্স থাকতে পারে, লোয়ার চান্স থাকতে পারে। Diagnostic tests are usually performed after a positive screening test in order to confirm a Down syndrome diagnosis. Types of diagnostic tests include chorionic villus sampling, CVS, examines material from the placenta. Amniocentesis examines the amniotic fluid. Percutaneous umbilical blood sampling, PUBS, examines blood from the umbilical cord. These tests look for changes in the chromosomes that would indicate a Down syndrome diagnosis. Some people with Down syndrome might have 1 or more major birth defects or other medical problems. Some of these are listed below: hearing loss, obstructive sleep apnea, ear infections, eye diseases, heart defects present at birth. আচ্ছা, ডু ইউ নো অ্যাবাউট স্লিপ অ্যাপনিয়া? নো? স্লিপ অ্যাপনিয়া মানে হচ্ছে হলো যে দ্য লস অফ এনাফ অক্সিজেন ডিউরিং দ্য স্লিপিং, ঠিক আছে? যাদের স্লিপ অ্যাপনিয়া হয় তাদের ডিরেক্টলি দে ক্যান ডাই অলসো ওয়াইল স্লিপিং, ওকে? স্লিপ অ্যাপনিয়ার জন্য আলাদা এরকম মেশিন আছে, 2 লাখ 2.5 লাখ টাকার মেশিন, সবসময় মাস্কের মতো দিয়ে রাখতে হয়, সেটা নিয়ে ঘুমাতে হয়। তোমরা, আমি জানি না, বাট আমি একবার টিচারকে দেখছিলাম, স্লিপ অ্যাপনিয়ার যারা হয় তারা দেখা যায় মোরলেস দিনের বেলা যখন যেখানে হুট করে ঘুমায় যাচ্ছে, হ্যাঁ, এক্সামের টাইমে বা হয়তো বা টয়লেট যাচ্ছে ঘুমায় যাচ্ছে হঠাৎ করে, এমন না যে আস্তে আস্তে ঘুমাচ্ছে, এরকম না, হুট করে ঘুমায় যাচ্ছে, বিকজ তাদের ওই যে ঘুমানোর সময় তাদের যে সাফিসিয়েন্ট অক্সিজেন দরকার সেটা তারা ইনহেল করতে পারে না। দ্যাট ইজ ওয়াই এটা স্লিপ অ্যাপনিয়া হিসেবে ডিসঅর্ডার। আমি এটা অবশ্যই ট্রিটমেন্ট আছে, বাট যদি ট্রিটমেন্ট না হয় তাহলে দে ক্যান ডাই while sleeping. So it's a major, one of the major
স্লিপ ডিজিজ অ্যাকচুয়ালি, বাট এই ডিজিজটা আবার ডাউন সিনড্রোম রোগীদেরও হতে পারে, আবার একদম নর্মাল পেশেন্টেরও, নর্মাল পিপলদেরও হতে পারে, ঠিক আছে? ওকে। There's no cure for Down syndrome, but there's a wide variety of support and educational programs. এই জন্য আমরা যখন স্নোরিং করে, মানুষ যখন স্নোরিং করে মানে নাক ডাকে, তখন কিন্তু আমরা এটাকে বলি যে হয় ট্রিট করাও, নাহলে বেশি যদি ডাকে তাহলে ডাক্তারের কাছে যাও। অনেকে হেলথ প্রবলেম মানে হার্ট প্রবলেম থেকে অনেক সময় স্নোরিং করে, আবার অনেকে আছে নাকের সমস্যা, নাকে ব্লকেজ থাকে, সেখান থেকে স্নোরিং করে। কিন্তু যারা স্লিপ অ্যাপনিয়া তাদের স্নোরিংটা অন্য লেভেলের হয় এবং এটা মানে অন্য রিদমে হয়, মানে স্নোরিংয়ের একটা রিদম আছে না, ওই রিদমটাও ডিফারেন্ট থাকে। সো ইট হ্যাজ টু বি ডায়াগনোসড অ্যান্ড ট্রিটেড, ঠিক আছে? Help both people with the condition and their families. So basically Down syndrome has no treatment. It has support, educational programs such as Sensory skills, social skills, self-help self-help skills, motor motor skills, skills, language and and cognitive cognitive skill abilities. abilities. ঠিক আছে? ওকে, থ্যাংক ইউ। সো আই থিঙ্ক তোমরা কিছুটা হলো বুঝেছো যে ডাউন সিনড্রোমটা অ্যাকচুয়ালি কী জন্য হচ্ছে। এটা আসলে দেখানোর পিছনে একটাই কারণ, সেটা হচ্ছে এটা ইটস হাইলি রিলেটেড টু ল্যাঙ্গুয়েজ ডিসঅর্ডার অ্যাজ ওয়েল। যারা ডাউন সিনড্রোমে আছে তাদের বলতে গেলে লেফট মানে টোটালি এটা আন্ডার ডেভেলপড ব্রেইন থাকে। সো ব্রেইন যখন ডেভেলপড না হয় তখন স্বাভাবিকভাবে লেফট হেমিস্ফিয়ার রাইট হেমিস্ফিয়ারও সামহাও এফেক্টেড হচ্ছে, হুইচ ইজ অলসো কজিং দ্য স্পিচ ডিফিকাল্টিস, ঠিক আছে? এবং ডাউন সিনড্রোমে কোনো ধরনের ট্রিটমেন্ট নাই, বাট অবভিয়াসলি সোশ্যাল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড ফ্যামিলি হেল্পে হয়তো বা তারা দে ক্যান লাস্ট লঙ্গার। এখন অনেক রোগী আছে যে ডাউন সিনড্রোম দেখা যায় 60-70 বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে, বাট জেনারেলি আমরা ধরে রাখি যে বেশি দিন বাঁচবে না, লাইফ এক্সপেক্টেন্সি অনেক কম, শর্টার লাইফ স্প্যান, ঠিক আছে? কারণ এটা যেহেতু ট্রিটমেন্ট নাই। হিয়ারিং লসের জন্য তুমি একটা ট্রিটমেন্ট দিতে পারো, একটা ওষুধ দিতে পারো, আই প্রবলেমের কারণে তুমি একটা চশমা দিতে পারো বা কিছু ওষুধ দিতে পারো, বাট যখন তার ব্রেইনই তাকে সাপোর্ট করছে না টু রান অল দিজ অর্গানস, সো অবভিয়াসলি ইট হ্যাজ আ শর্টার লাইফ এক্সপেক্টেন্সি, ঠিক আছে? আর ইউ ক্লিয়ার?